ਮਸਲਾ 145 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸ ਬੇਈਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਸਨ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 17ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਮਸਲਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ गिरफ्तारी कर ली गई है। विजिलेंस का शिकंजा अमरूद बाग घोटाले के लाभ लैन वालियां ते चल रहा है। कईयां ने करोड़ां रुपए, कईयां ने लखां रुपए जाली बाग दिखा के, जिहड़े कागजां दे विच बाग दिखा के, जिहड़े है ही नहीं सी, वो दस के मुआवजा हासिल कर लिया। मुआवजा हासिल करना हुण महंगा पै रहा, जिस दे विच लगातार सवाल उठ रहे हैं कि छोटे मोटे जिहड़े इस दे विच लाभ लैण वाले ने, जिस दे विच किसी ठेकेदार का भी नाम हो सकता है, किसी होर अफसरां दे नाम भी हो सकते हैं। उन्हां दी गिरफ्तारियां बेशक हो रही ने, पर इस दे विच डिप्टी कमिश्नर तक दे रैंक के अधिकारियों के जिहड़े पत्नियां ने, उन्हां ने भी ने जिहड़े लाभ लए ने, उन्हां नूं हाले तक ना तां पुछगिछ लई विजिलेंस ने सद्दिआ ते ना ही कोई गिरफ्तारी होनी तां दूर दी गल है। पर हुण अपडेट जिहड़ा ताज़ा आया उस दे विच इक जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है किस दी हुई है, किस आधार दे उत्ते हुई है और उसनूं नामजद क्यों किया गया इस केस दे विच, सारी जानकारी तुहाडे नाल इस खास रिपोर्ट दे विच सांझी करांगे। दरअसल पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अमरूदां दे बाग दे मुआवजे विच होए घोटाले संबंधी बागबानी विकास अफसर HDO खरड़ विशाली नूं गिरफ्तार किया। इत्थे भी दसना बनता है कि इस बहु करोड़ी घोटाले विच विजिलेंस वालों हुणे 17वीं गिरफ्तारी की गई है। जानकारी ये भी दी गई है कि ग्रेटर मोहाली एरिया डिवेलपमेंट अथॉरिटी गमाडा वालों एयरपोर्ट रोड ते मोहाली दे विच एरोट्रोपोलिस प्रोजैक्ट लई जमीन अक्वायर की गई सी। इस प्रोजैक्ट लई ग्रहण की जमीन का मुआवजा गमाडा की लैंड पूलिंग नीति के अनुसार किया जाना सी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उक्त जमीन में लगे फलों के खास करके अमरूद के बूटियां की कीमत जमीन की कीमत तो वक्रे तौर पर अदा की जानी सी। फलदार रुखां की कीमत बागबानी विभाग वालों निर्धारित की जानी सी। इस तो बाद जमीन ग्रहण करने वाले जिहड़े कलैक्टर ने LAC गमाडा ने फलदार रुखां वाली जमीन की एक सर्वेखण सूची डायरैक्टर बागबानी नूं भेज के दरख्तां की मुलांकन रिपोर्ट तैयार करने की बेनती की। सब तो पहला पाकेट A पिंड बाकरपुर के मुलांकन का काम डिप्टी डायरैक्टर मोहाली वालों जसप्रीत सिंह सिद्धू HDO डेरा बसी नूं सौंपिया गया, जबकि यह खेतर HDO खरड़ विशाली के अधिकार खेतर में आउंदा सी। जसप्रीत सिद्धू ने अपनी रिपोर्ट में श्रेणी 1 ते 2 ਦੇ 2500 पौधे प्रति एकड़ के हिसाब नाल दिखाए। इस अनुसार अदायगियां जारी करने लिए रिपोर्ट LAC गमाडा नूं अगे भेज दी गई। एक एक करके कड़ी जिहड़ी जुड़दी गई। रिपोर्ट आ जिहड़ी पहलां बनाउण लई कहा गया, डेरा बसी के अधिकारी की ड्यूटी लग गई, पर बाद च पता लग्या कि अधिकार खेतर नहीं है। इस तो बाद फिर की होया, इस तो बाद जमीन के कुछ मालकां ने अर्जियां दायर कीतियां कि उन्हां दे पौधों का सही मुलांकन नहीं किया गया, कि सानूं रकम आ जिहड़ी घट मिल रही है मुआवजे की, सही मुलांकन करो जिस आधार के उत्ते सानूं फिर पैसे दिते जाण। उन्होंने वध मुआवजे का दावा कर दिता। इन्हां अर्जियां के आधार ते डायरैक्टर बागबानी ने इस रिपोर्ट की तस्दीक लई सूबा पद्धर की कमेटी का गठन कर दिता, जिस विच 2 सहायक डायरैक्टर ते 2 HDO नूं शामिल किया गया। इस कमेटी ने पौधों की स्थिति और झाड़ के हिसाब नाल मुड़ मुलांकन करने का सुझाव दे दिता। इस तो बाद पॉकेट A के मुलांकन का काम HDO खरड़ विशाली नूं दे दिता गया। फिर इस रिपोर्ट के विच विशाली ने की लिखिया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की जो लगभग पहली रिपोर्ट नाल ही मिलती जुलती सी, बिल्कुल मेल खाती सी, कोई बहुता फर्क नहीं सी, जिस विच ज़्यादातर पौधों नूं फल देने लई तैयार दस्सिया गया कि 4 तो 5 साल के बूटियां की जिहड़ी उम्र है दसी गई, होण दे रूप में दिखा दिता गया तां जो लाभपात्रियों नूं वध तो वध मुआवजा जिहड़ा वो मिल सके। बेशक उत्थे बूटे थोड़े सन, घट सन, वध सन, वो साल दे ने विच तकरीबन ये दर्ज कर दिते गए कि 4 तो 5 साल बूटे लग्या नूं हो गए ने। उन्हां दे फल के हिसाब नाल फिर मुआवजे की राशि भी वधनी सी, सुभावक सी। विशाली की रिपोर्ट के आधार पर तकरीबन 145 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि है जिहड़ी वो जारी कर दी गई। यह भी दस्सिया गया विजिलेंस वालों कि इस मामले में FIR दर्ज होने तो बाद विशाली फरार हो जाती है। सैशन कोर्ट मोहाली द्वारा उसकी अगाऊं जमानत अर्जी खारिज कर दी जाती है। इस तो इलावा उसकी जमानत पटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग सी ते उस विच भी उसनूं कोई अंतरिम राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही सी। यह भी जानकारी दी गई कि इस मामले में बागबानी विभाग के होर अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने लई अगलेरी कार्रवाई विढ़ी गई है, पर 145 करोड़ जिहड़ा जारी किया गया मुआवजे के रूप के उसकी जिहड़ी रिपोर्ट सी उसनूं आधार बनाया गया सी, जो विशाली ने
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਆਪ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿਕ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੈੜਾਂ ਨੱਪੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ 17ਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ 17ਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਰਸੂਖਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਅੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ HDO ਖਰੜ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ, ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਟ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ 17ਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਜੋ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂ-ਬਹੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾਕਈ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।